नमस्कार। संस्कार कहले कौन बुझू पिला केउं संस्कार निहाती बुझिबा दरकार। आज आम ए टॉपिक उपरे डिस्कशन करिबा। आपण माने संस्कार कहले कौन बुझंती? आपणक मतरे पिला हे कि बड़ लोक हो तांकठारे केउं गुण देखिले से संस्कार शिखिछि बोली आमे भाबंती। बहुत लोक संस्कार माने ओषा बार व्रत करुवा लोक संस्कार शिखिछि बोली भाबंती। हेले ए कथा कोन संपूर्ण भाबे ठीक? एक्चुअली संस्कार होते बहुत बड़ कथा, बहुत बड़ जिनिस। हेले मु आज आपण मानकु एक कथा कहबी पिला को केउं संस्कार शिखिबा दरकार आ जेउं संस्कार शिखिबा द्वारा से गोटे ता जीवन रे जेते बाधा विघ्न आसिले भी ताकु साहसर सह सामना करी हस खुशी सुस्थ शांति रे सारा जीवन काटि देबे। से गुडी सब आज डिस्कशन करबी। प्रथम नंबर 1 हेल्थ रो जत्न नबार संस्कार। नंबर 2 टाइम रा सठिक भावे उपयोग करिवार संस्कार। नंबर 3 बिहेव आमर समस्त प्रति केमिति हेबो से कथा शिखिबार संस्कार। नंबर 4 वेल्थ माने टंका को सठिक भावे केमिति यूज करिबा, केमिति व्यवहार करिबा और टंका को सठिक भावे केमिति रोजगार करिबा ताहार संस्कार। प्रथमे हम हेल्थ विषय डिस्कशन करिबा। हेल्थ आपण माने भाबुथिबे शरीर जत्न नबा ए कथा गोटे संस्कार। आपण माने शुणिथिबे स्वास्थ्य ही संपद। हेले ए कथा को केते जण सीरियसली नियंती आ आम स्वास्थ्य ठीक रहू सेथि लगी प्रत्येक दिन शरीर पई काम करती। एमिति बहुत कम लोक देखिथिबे जेउ माने तांका शरीर ठीक रहू भाबी अध घंटा घंटाटी समय स्वास्थ्य प्रति देउथिबे और से कम लोक सेही माने हेइथिबे जेउ मानक देह खराब होईछि आ देह खराब हेले केते कष्ट से जानिछंती। देह खराब हेले निज शरीर को ठीक करने प्रत्येक दिन किछि समय दबाक पड़े। से लगी से मेडिटेशन कि व्यायाम करके अध घंटा घंटाटी समय दौरान हेले जे सुस्थ अच्छी से ता देह प्रति कदा भी जत्न नेउ नथिबो कि ता देह पाई टाइम देउ नथिबो। हेले जने सुस्थ हेउ कि असुस्थ हो आम समस्ते प्रत्येक दिन देह को ठीक करने को योग हेउ कि मेडिटेशन कि व्यायाम हेउ करवा दरकार। ताहा सह जो खाद्य खाइबा द्वारा आम शरीर को एनर्जी मिलिबो, प्रत्येक विटामिन ठीक परिमाण रे रहिबो सेपरि खाद्य खाइबा दरकार। एबे हमर पड़िछि पिलांग कथा। आमे जहा कले किंतु आम पिलार शरीर ठीक रहू सेति लागि छोट बेलू ता शरीर केमिति ठीक रहइबो ताको से कथा सिखेबा दरकार। आ सेति लागि ताको हम हेल्थ रो संस्कार दबा। ताको निहाती गोटे दिन रे 15 मिनिट चक्र आसन पकई स्थिर भाव में योग मुद्रा रे सीधा बसैबा शिखेबा दरकार। जितेबाला से ए सीधा बसवा शिखी जीव से धीरे धीरे योग करबा व्यायाम करबा आपे आपे शिखी जीव। आजिकल आम पिला माने केउं भलिया खाद्य खाउछंती से कथा आम बहुत भल भाव जानछंती आ केउं भलिया खाद्य खाया पसंद करूछंती आमे भी केउं भलिया खाद्य दउछे से कथा आपण भल भाव जानछंती। से कथा मु आपनको कहिबिनी। सेथिपाई जो खराब खाद्य खाउछंती से खाद्य खाइबा पई केवल आमे ही दायी। आमे आम पिला को से भलिया खाद्य खोइबा शिखेइछि। एबे आमर दायित्व आसीगला आमे आम पिला मानकु सठिक खाद्य देबा। जेउ खाद्य खाइबा द्वारा ता ब्रेन डेवलपमेंट हबो, ताहा सह ता बॉडी एनर्जेटिक रहइबो और सुस्थ रहइबो। आपण माने भाबुथिबे पिला तो राग लुण तेल मिठा ठंडा जिनिस खाइबा पसंद करूछि नहले खाउनी। एमिति परिस्थिति रे आमे कोन करिबो एक कथा आपण ठीक भाबुछन। हेले आपणक दायित्व आपणक पिला को सठिक खाद्य खाइबा अभ्यास कराइबार संस्कार शिखेबा। हाँ पिला को बुझेबा पई आपण माने एमिति कहि पारंती कि सप्ताहक 7 दिन मु 6 दिन बॉडी फिट रखिया भली खाद्य खाइबा को तते देबी आ गोटे दिन संडे दिन मु तते जहा तो पार्टी को टेस्टी लागिबो जहा भलो लागिबो सेही खाद्य घरे कर देबी न बाहर आनी कि तते देबी। आम शरीर आम पाई सबुठार मूल्यवान। से प्रत्येक बापा माँ को तांका पिलार शरीर जत्न नेबा संस्कार शिखेबा दरकार। एबे आसला टाइम रो संस्कार। समय सदुपयोग करबा केमिति आमे कोन आम पिला को समय केते मूल्यवान आउ से समय को सठिक भावे आम जीवन रे व्यवहार करबा केते जरूरी ए कथा केबे सिखाइछंती? सकाळ समय रे उठिबा देह पाई आम ब्रेन पाई केते जरूरी, सठिक समय खाद्य खाइबा केते जरूरी आ केउं समय जे पाठ पढ़िबा कथा से पाठ पढ़िकी
ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିବା ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଏ ସମୟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆହୁରି କେତେ କଥା। ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ବାଟରେ ୟୁଜ୍ କରିହେବ। ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୁଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ଶିଖିକି ମନି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର ଟାଇମ୍ର ସଂସ୍କାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ଆସିଲା ବିହେଭିୟର ସଂସ୍କାର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା'ର ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏମିତିକି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ବି ଆମ ଭଳି ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମ ବ୍ୟବହାର କହିବ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା କି କେଉଁ ଭଳିଆ ମଣିଷ, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ କି ଖରାପ ମଣିଷ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ବଡ଼ ହୋଇକି ସେଇ ପିଲା ମାରପିଟ୍ କରିବ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବ, ମର୍ଡ଼ର କରିବ, ଚୋରି କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବିହେଭିୟର ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟବହାରର ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ମନି, ମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ। ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ମନି। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରହିଗଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଗର୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଠିକ୍ ବାଟରେ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିହେବନି। ହେଲେ ଏପଟେ ଆମେ ମନରେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଖରାପ ଧାରଣା ଅଛି, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି। ହେଲେ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମତଃ ଏଭଳି ଧାରଣା ଆମେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ରଖିବାନି। ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ବାଟରେ ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିହେବ। ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ରୋଜଗାର ଏତେ ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ବାଟଟା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ଟଙ୍କାର ସଂସ୍କାର ଆମ ପିଲାକୁ କେମିତି ଦେବା। ପ୍ରଥମତଃ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଭଲ, ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇବା ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଶିଖାଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ 30 ହଳ 40 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2-3 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଟିଏ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। କେତେ ବାପା ମାଆ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଯେମିତି ଖାଉଛି ପିନ୍ଧୁଛି ତା ଛୁଆ ସେତିକି ଦେଖିଥିବ ତ। ଏ କଥାକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇକି ନା ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା ଆଉ କେଉଁ ବହୁତ ଟଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟଙ୍କାକୁ ଉଡ଼େଇବେ। ଠିକ୍ ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି, ଯଦି ବି ରୋଜଗାର କରିବେ ଟଙ୍କାରେ ସେଭିଂ ବି ସେ କରି ଶିଖିପାରିବେନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଦିଅ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିଅ ନା, ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଲୋକଟା ସୁତରୁ କଞ୍ଜୁସ୍, ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ହେଲେ ତା ପିଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ପିଲା ମନିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପିଲା ମନି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଶିଖିପାରିବନି। ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ତା'ର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେବା, 30 ହଳ 40 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା, ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ତାକୁ କିଣିକି ଦେବା, ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେଥିଲାଗି ବେଳେବେଳେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଜମା ବି ନଥିବ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ହେଲେ ଧାର କର୍ଜ କରି ପିଲାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିବାକୁ ବି ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି।
ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର କେତିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେତିକି ରୋଜଗାର ସେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ରହିଲା ହଇରାଣ କଥା, ଆମେ ପିଲା ଛୋଟବେଳେ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇ ପାଇଲେନି କି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ ହେଇକି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା, ସିଏ ଏବେ ପଛିକା ହଇରାଣ ହେଉ, ହେଲେ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସେଇଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ଶିଖୁ, ସେଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଖଟଉ, ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଯାଉ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଆମେ ତାକୁ ଏ ବାଟ ଶିଖିବା। ଆମେ ଏକଥା କହିବାନି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇନି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ନାଇନି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧାର କର୍ଜ କରି ଭଲ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବି, ଭଲ ଜିନିଷ ନାଇବି। ଏମିତି ହେଲେ ଛୁଆ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛି ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେଇଠି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଥିଲେ ଆଜି ସେଠି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ରହିବେ, ଛୁଆ ବି ସେୟା ରହିବ। ହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବା, ଧାର କର୍ଜ କରି ଭଲ କଥା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ହେବ। ନା କି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଭଲ ନାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମିତି କଲେ ପିଲା ମଣିଷ ହେବନି। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସେତିକି ଖୁସିରେ ରହିବା, ଚଳିପାରିବ, ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ରହିଲା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଥା, ମୁଁ କହିବିନି କି କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଏସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, ସଚ୍ଚୋଟର ସହିତ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। କାହାର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନି। ସଚ୍ଚୋଟ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର।